Good afternoon, friends, and welcome to the third part of the good warehousing practices and material management. So, this part deals with the material management. In previous part, we have studied all the details about good warehousing practices. Now, what exactly the material management means? Material management is a scientific technique concerned with planning, organizing, and control of the flow of material from their initial purchase to the destination. That is, from the place of purchase up to the, that is, from the manufacturer to the consumer. Whatever actions we are taking for managing the quality, integrity of the material, that all processes is called as a material management. The processes involved are planning, organizing, control, etc. So what are the aim of the material management? First, to obtain the right quality. Second, to obtain right quantity. Third, at right cost. Fourth, at right time and place. So these are the different aims of the material management. What is the purpose of material management? So first purpose is to provide reasonable level of a client services. Second, to gain the profit. Third, to satisfy the demand during period of replenishment. That is, period of replenishment means जिथे तुमचे गरज म्हणजे आहे आणि तुमच्या इथे स्टॉक कमी आहे आणि डिमांड जास्त आहे, तर त्यावेळेस मटेरियल मॅनेजमेंट तुम्ही प्रॉपर स्टोअर केलं असेल तर त्यावेळेस तुम्ही ते इझिली सॅटिस्फाय करू शकता डिमांड. पिरियड ऑफ रिप्लेनिशमेंट म्हणजे तुटवडा असेल तिथे तुम्ही ते डिमांड सॅटिस्फाय करू शकता बाय डुईंग द मटेरियल मॅनेजमेंट. फोर्थ, टू कॅरी रिव्हर्स स्टॉक टू अवॉइड स्टॉक आउट. आणि फिफ्थ, to stabilize the fluctuations in the consumption. So these are the different purposes of the material management. Next is the need of the material management. First, to have adequate material in hand when needed. Second, purchase the material at the lowest price with consistent quality. Third, to minimize the inventory investment. And fourth, to operate efficiently. नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ द मटेरियल मॅनेजमेंट. कशावरून मटेरियल मॅनेजमेंट केलं जातं, कोणते कोणते पॅरामीटर्स बघून. तर पहिलं, डिमांड इस्टिमेशन, की डिमांड काय आहे. त्याच्यानंतर आयडेंटिफाय द नीडेड आयटम, म्हणजे कोणत्या आयटम्सची, कोणत्या गोष्टींची डिमांड मार्केटमध्ये आहे. थर्ड, कॅल्क्युलेट फ्रॉम द ट्रेंड्स इन द कन्झम्पशन इन द लास्ट 2 years, म्हणजे लास्ट 2 yearsमध्ये किती क्वांटिटीमध्ये त्याची डिमांड होती, किती अमाऊंटमध्ये त्या पर्टिक्युलर प्रोडक्टची डिमांड होती, किती कन्झ्युम केला गेला आहे तो प्रोडक्ट, ते कॅल्क्युलेट करायचं. आणि रिव्ह्यू विथ द रिसोर्स कन्स्ट्रेंट, म्हणजे आत्ता आपल्याकडे किती आहे ह्याचा रिव्ह्यू घ्यायचा आणि त्या पद्धतीने मटेरियलची मॅनेजमेंट तुम्ही करायची. हे दीज आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ मटेरियल मॅनेजमेंट. अँड लास्ट पॉईंट इज द प्रिन्सिपल्स ऑफ मटेरियल मॅनेजमेंट. देर आर 6 principles. By going through them, you can do the material management. First is the planning, second organizing, third staffing, fourth directing, fifth controlling, and sixth budgeting. So first planning, it is done by the head of the organization. That is, it is the function of a management, and it is a psychological process of thinking about the activities to achieve the गोल. म्हणजे जे काही गोल आहे मॅनेजमेंटचा, तर तो अचीव करण्यासाठी कशा पद्धतीनं गेलं पाहिजे ते सायकोलॉजिकली थिंक करायचं आणि त्याचा प्लॅन बनवायचा. दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज अ प्लॅनिंग. Second is the organizing. After planning, organizing is done. It is also function of the management, and here the job and responsibility in relation to that job is decided. म्हणजे आता काय गोल आहे ते आपण वरती प्लॅनिंगमध्ये डिसाईड केलं, ते कसं अचीव करायचं ते आपण आता ऑर्गनायझिंगमध्ये डिसाईड करतो, की म्हणजे कोणाला कोणता जॉब द्यायचा आहे, त्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रत्येक जॉबची काय काय असेल हे सगळं डिसाईड करतो आपण ऑर्गनायझिंगमध्ये. नेक्स्ट, स्टाफिंग. हिअर द ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चर इज मॅनेज्ड बाय प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ अ स्टाफ. स्टाफिंग रेफर्स टू रिक्रुटमेंट, सिलेक्शन, डेव्हलपमेंट अँड कंपन्सेशन ऑफ द सबऑर्डिनेट्स. स्टाफिंग म्हणजे काय, इथं काय केलं जातं, हे पण ऑर्गनायझेशनचं फंक्शन आहे. इथं स्टाफचं सिलेक्शन केलं जातं, त्यांना त्यांच्या क्वालिफिकेशन वाईज त्यांना जो काही जॉबला सुटेबल आहे त्या जॉबला त्यांना रिक्रूट केलं जातं. त्याच्यानंतर त्यांच्यामध्ये डेव्हलपमेंट करण्यासाठी त्यांना प्रॉपर ट्रेनिंग दिलं जातं आणि कंपन्सेशन त्यांचं सबऑर्डिनेट्सबरोबर केलं जातं. नेक्स्ट, डायरेक्टिंग. Here the managers direct, guide and oversee the performance of the workers to achieve predetermined goals. Directing is considered as a heart of a management process. हे पण ऑर्गनायझेशनचंच काम असतं. ऑर्गनायझेशनचे जे काही हेड पर्सन असतात तर ते डायरेक्ट करतात सगळ्या एम्प्लॉईजला
त्यांना गाईड करतात काही जर प्रॉब्लेमॅटिक केस वाटली तर, आणि त्यांचे परफॉर्मन्स इव्हॅल्युएट करत असतात की जे गोल आपण डिसाईड केलं त्या पद्धतीने ॲक्च्युअलमध्ये इम्प्लिमेंट होती आहे का प्रोसेस, हे ते बघत असतात. सो इट इज अ हार्ट ऑफ अ मॅनेजमेंट प्रोसेस. Next is a controlling. It is a process of verifying whether everything is happening as per the plan, instructions given and principle established. It is effective and efficient utilization of organization resources to achieve the desired goal. म्हणजे इथे पण काय केलं जातं की ॲक्च्युअल जसं प्लॅन सांगितलं आहे त्या पद्धतीने इम्प्लिमेंट होतो आहे का, सगळे इन्स्ट्रक्शन्स फॉलो केले जात आहेत का, सगळे प्रिन्सिपल्स फॉलो केले जात आहेत का, हे चेक केलं जातं, व्हेरीफाय केलं जातं. आणि त्याचबरोबरीनं तुमच्याकडे जे काही अवेलेबल रिसोर्सेस आहेत तर ते सगळे यूज केले जात आहेत का तुमचा गोल अचीव होण्यासाठी, हेही त्याच्यामध्ये चेक केलं जातं. सो दॅट इज कंट्रोलिंग. अँड लास्ट इज अ बजेटिंग. इट इज अ की ऑफ फायनान्शियल मॅनेजमेंट. It is the process of calculating the cost of necessary purchases, including services, working capital and सोर्सेस एक्सेट्रा. फायनान्शियल मॅनेजमेंटची की आहे बजेटिंग म्हणजे, आणि हे म्हणजे काय असते, टोटल कॉस्ट असते कशाची, तर इन्क्लुडिंग सर्व्हिसेस म्हणजे काय काय सर्व्हिसेस तुम्ही एम्प्लॉईजला देत आहे ते सगळ्याचे चार्जेस, वर्किंग कॅपिटल म्हणजे त्यांची सॅलरी, आणि सोर्सेस म्हणजे तुम्ही जे काही रिसोर्सेस वापरले आहेत हे सगळ्याची टोटल कॉस्ट म्हणजे तुमची जे काही एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी वापरली आहे, वॉटर सप्लाय वापरला आहे किंवा रॉ मटेरियल्स वापरले, त्या सगळ्याची टोटल कास्ट दॅट टोटल इज कॉल्ड एज अ बजेटिंग. मग ह्या सगळ्या 6 गोष्टी जेव्हा तुम्ही फॉलो करता तेव्हा तुम्ही गुड मटेरियल मॅनेजमेंट करत असता. सो दिस इज ऑल अबाउट द मटेरियल मॅनेजमेंट. थँक्यू.